తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోళ్లపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. వడ్ల కొనుగోలుపై రాష్ట్ర సర్కార్ అబద్ధాలు చెబుతోందని ఆరోపించారు. కేసీఆర్ సర్కార్ రైతులను గందరగోళంలో పడేస్తోందని విమర్శించారు గోయల్. 5 ఏళ్లలో కొనాల్సిన ధాన్యం కంటే 3 రెట్లు ఎక్కువ కొన్నామని వివరించారు. తెలంగాణకు స్పెషల్ కేసు కింద 20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ కు అనుమతించామని చెప్పారు పీయూష్. ఇవ్వాల్సిన 27 లక్షల టన్నుల బియ్యం వెంటనే ఇవ్వాలని సూచించారు. భవిష్యత్తులో బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వమని కేసీఆర్ సంతకం చేశారని చెప్పారు. ఎఫ్సీఐ ధాన్యం తీసుకోవడం లేదనేది తప్పుడు ప్రచారమన్నారు గోయల్. ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో కలిసి రాష్ట్ర బీజేపీ ముఖ్య నేతలు పీయూష్ గోయల్ తో భేటీ అయ్యారు. देश में पारबॉइल राइस आज बहुत कम जगह बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है और जैसा मैंने कहा 4 साल का ऑलरेडी स्टॉक है। उसके बावजूद हमने स्पेशल केस करके 20 लाख टन तेलंगाना से और खरीदने को एग्री किया कि किसानों को तकलीफ नहीं हो। हमको लिखित पत्र लिखा है राज्य सरकार ने कि आपको हम ये आप 20 लाख टन और ले लीजिए, फिर उसके बाद राज्य सरकार पारबॉइल्ड राइस एफसीआई को भविष्य में नहीं देगी। फिर भी अगले साल के लिए कहे कि जितना रॉ राइस चाहिए आप दीजिए, हम खरीदेंगे। तो राज्य सरकार आपके किसानों को गलत बातें बोल रही है, गलत भ्रम में डाल रही है और मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि तेलंगाना के किसान गलत फहमी में ना रहे। केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार राजनीति कर रही है, राज्य सरकार गलत बातें गलत प्रचार कर रही है और जिस प्रकार के शब्द माननीय किशन रेड्डी जी के लिए मेरे लिए वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के नेताओं ने लिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं कि वो गलत बातें हमारे नाम पे बोल रहे हैं और उन्होंने उसको विड्रॉ करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। जो उन्होंने हमें कमिटमेंट दिया था सप्लाई करने का, वो भी नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। हर बार नए नए आंकड़े लेके आते हैं। मैंने यहां तक कहा था कि आप ये 27 लाख टन रबी का दे दो, फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं संवेदना के साथ उसको भी देखूंगा, ले लूंगा। और राज्य सरकार ने एग्री किया है कि आगे वो रॉ राइस देंगे, हमने उसको स्वीकार किया। तो मैं किसानों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की गलत बातों में ना आए। जो पुराना कमिटमेंट है वो जल्द से जल्द राज्य सरकार पूरा करे और आगे के लिए भी रॉ राइस देने का इंतजाम करे। एक भी पत्र नहीं आया है मेरे पास कि वो देने को तैयार है। पिछली बार भी उन्होंने ये मेरे सामने बात रखी, मैंने तुरंत रेक अरेंज करके वहां से मटेरियल मूवमेंट करने का अरेंजमेंट किया है। ये बिल्कुल गलत बात है और जो कमिटमेंट दे रखी है 27 लाख टन, पहले उसको तो पूरा करें, जिसके लिए 4 एक्सटेंशन दे चुके हैं। 4 एक्सटेंशन हम दे चुके हैं, अभी तक वही पूरी नहीं कर रहे। तो वो उनकी नाकामियां, वो गलत बात बोल के किसानों को और वहां की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। I am again repeating, as many rakes as are required will be arranged. Why are they concerned about how we move it? वो सप्लाई तो करे, they have to start supplying the material. मुझे एक भी पत्र बताया कि उन्होंने सप्लाई किया और एफसीआई ने लिया नहीं। 27 लाख टन रबी का, हाँ वो रबी का क्रॉप होना चाहिए और तेलंगाना का होना चाहिए, बाहर से लाके नहीं मुझे दे सकते। क्वालिटी जो एग्रीड है क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। और माननीय राजेंद्र जी तो कितने वर्ष वहां के फूड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, ये पूरी जानकारी रखते हैं। First, sir, they have to first give us the rabi crop of last year, and I have said it on the floor of the house. They have to give me raw rice, which is procured and produced locally in Telangana. If they try to mix up from anywhere else, or if they give quality which is not as per FAQ, and try to make politics in Telangana, that is totally unacceptable. And I think it is the failure of the state government because of which they are making all these allegations. They are saying we are sitting here from Saturday. I have not invited them. They are making false allegations that I am not giving them time.
I was in Mumbai on Saturday. I was in Uttar Pradesh on Sunday. Who asked them to come and sit here? I am surprised there should be so much. We are all busy. Everybody is busy in our work. How they are all so free that they don't have any work? Because they don't want to serve the people of Andhra Pradesh. This is a DCP state. Center doesn't procure directly. The state government procures from the farmer, converts to raw rice and gives it to us. ధాన్యం కొనుగోళ్లలో టీఆర్ఎస్ ఆరోపణలను తప్పుబట్టారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. 4 సార్లు గడువు తీసుకున్నా ఇవ్వాల్సిన బియ్యమే ఇవ్వలేదన్నారు కిషన్ రెడ్డి. మీ చేతగానితనంతో కేంద్రంపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బాయిల్డ్ రైస్ ఇయ్యమని అగ్రిమెంట్ రాసి అబద్దాలు చెబుతున్నారని అన్నారు. ధాన్యం సేకరణలో ₹1 కూడా రాష్ట్రం ఖర్చు చేయడం లేదన్నారు కిషన్ రెడ్డి. సీఎం కేసీఆర్ రైతులను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. శాఖకు సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు, జాతీయ నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు కలిసి ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు ప్రచారం పైన లేక వాస్తవ విషయాలు మరి ఒకసారి మాట్లాడాలనే ఉద్దేశంతో మంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది. మంత్రి గారు గతంలో కూడా లోక్సభలో, రాజ్యసభలో ఇదే విషయాన్ని పదే పదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు వారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు కూడా చాలా వివరంగా మేము వారితో చర్చించాము. ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అగ్రిమెంట్ ప్రకారము ఏదైతే ముందు అగ్రిమెంట్ ప్రకారము ఈ రబ్బీ సీజన్ అయితే వాస్తవంగా ఇప్పుడు సేకరణ జరుగుతున్నటువంటి బియ్యం సేకరణ ఎఫ్సీఐ ఏదైతే ఉన్నదో అది 2475 LMT రైస్ తీసుకోవాల్సి ఉండింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు కొంత ప్రొడక్షన్ పెరిగిందన్న దృక్పథంతో మరొక 20 LMT అంటే 20 lakh మెట్రిక్ టన్స్ కి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ కోటా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఆ రకంగా టోటల్ గా 44.75 LMT బియ్యం కొనడానికి ఈరోజు అవి కూడా బాయిల్డ్ రైస్, ఎందుకంటే ఈ సీజన్ లో బాయిల్డ్ రైస్ వస్తున్నది కాబట్టి మరి మొన్ననే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మరి రైతుల దృష్టి పెట్టుకుని టోటల్ గా 44.75 బాయిల్డ్ రైస్ కొనడానికి ఈ సంవత్సరం అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా బాయిల్డ్ రైస్ తో పాటు రా రైస్ కూడా లాస్ట్ టైం రబీకి సంబంధించినటువంటి బియ్యం సేకరణ ఎఫ్సీఐలో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. దాంతో పాటు రా రైస్ కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 17.78 LMT సంబంధించినటువంటి బియ్యం సరఫరా చేస్తామని అంగీకరించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు 4.64 LMT రా రైస్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఎఫ్సీఐకి అందించారు. అది కూడా 13.14 LMT రా రైస్ సప్లై చేయాల్సి ఉంది. ఇంకా అదేవిధంగా 14.25 మరి ఈ యొక్క కొనుగోలు చేయాల్సింది ఎఫ్సీఐ సిద్ధంగా ఉంది. రా రైస్ సరఫరా చేయాల్సింది రెండు కలిపి ఇటు రా రైస్ కానీ అదేవిధంగా బాయిల్డ్ రైస్ కానీ ఈ రెండు కలిపి కూడా ఎఫ్సీఐకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 27.39 LMTకి సంబంధించినటువంటి బియ్యం లాక్ మెట్రిక్ టన్స్ బియ్యము ఎఫ్సీఐకి ఇవ్వాల్సింది. ఎఫ్సీఐ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రైల్వే ర్యాక్స్ కానీ స్టాక్స్ కానీ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎఫ్సీఐది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఎఫ్సీఐ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి 27.39 lakh మెట్రిక్ టన్స్ బియ్యము సరఫరా చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ విషయాన్ని పదే పదే చెప్తా ఉన్నాము. ఇప్పటికీ రైతుల దగ్గర మరి ఈ బియ్యం సేకరించి లేకపోతే రైస్ మిల్లుల దగ్గర బియ్యం సేకరించి ఎఫ్సీఐకి ఇవ్వాల్సింది. ఈ విషయంలో ఇంతవరకు 4 సార్లు టైం ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నారు. 4 సార్లు ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నా కూడా సకాలంలో ఇవ్వలేకపోయారు. నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను, ఎందుకు మీరు సకాలంలో ఈ బియ్యాన్ని ఎఫ్సీఐకి ఇవ్వలేకపోయారో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది చెయ్యకుండా మీరు మిగతా విషయాలు, మీ చేతగాని విషయాలు, మీ తప్పుడు విషయాలు మీరు గతంలో అంగీకరించి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఎఫ్సీఐతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని మేము రా రైస్ సప్లై చేయమని ఏ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాసిందో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతులకు జవాబు చెప్పాలి. మీరు ఏ ప్రాతిపాదికన మేము బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉత్తరం రాసిందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలి.
అదేవిధంగా అగ్రిమెంట్ లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. మన రాష్ట్ర అవసరాలు తీరిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి రైస్ కొంటుంది. అది కూడా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అవసరాలను బట్టి అది కూడా అగ్రిమెంట్ చేశాం. ఈరోజు 4 సంవత్సరాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర బాయిల్ రైస్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం పదే పదే చెప్తా ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చించింది. అధికారుల స్థాయిలో అనేక సార్లు చర్చలు జరిగాయి. ఆ చర్చల ప్రకారమే వాళ్ళ అంగీకారానికి వచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మేము భవిష్యత్తులో బాయిల్ రైస్ మీకు ఇవ్వము అని చెప్పారు. చెప్పి మళ్లీ ఈరోజు మొదటికొచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే అడుగుతా ఉన్నాం, ఈ యొక్క బాయిల్ రైస్ విషయంలో అనేక రాష్ట్రాలు కూడా మరి రైతులకు సబ్సిడీ ఇచ్చి అవి కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నా, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నా అనేక రకాలుగా సహకారం రైతులకు అందిస్తా ఉన్నారు. కానీ ఈ రోజు వరకు బియ్యం సేకరణలో గాని, పాడి సేకరణలో గాని ₹1 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టడం లేదు. ప్రతి న్యాయ పైసా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. 2014లో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి సంవత్సరంలో 3,400 కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క బియ్యం సేకరణ కోసము మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. అదే ఈ రోజు 26,600 కోట్ల పైచీలకు ఈ సంవత్సరము మరి బియ్యం సేకరణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. ఇంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ కోసమే ఇంత ఖర్చు పెడతా ఉంటే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు కలపడ్డది హుజూరాబాద్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చినటువంటి సాయంకాలం తర్వాత రెండో రోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఈ బియ్యం అంశం ఎత్తుకున్నాడు. అంతకుముందు తెలియదా? మీరు అగ్రిమెంట్ ఏ రకంగా ఇచ్చారు? మెడ మీద కత్తి పెట్టి రాయించుకున్నారంటున్నారు. ఈ రకంగా ఇంత తప్పుడు ప్రచారం చేయడం ఏదైతున్నదో అధికారులు గాని, ఇది రాయించుకున్నది మంత్రుల స్థాయిలో కాదు, అధికారుల స్థాయిలో జరిగింది. ఏ అధికారి కూడా ఇంకో అధికారి మీద ఒత్తిడి చేయరు, ఏ అధికారి కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. కానీ ఈరోజు ఏమంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో వ్యక్తి మెడ మీద కత్తి పెట్టి రాయించుకుంటారని చెప్పడం ఏదైతున్నదో పూర్తిగా రైతులను తప్పుదారి పట్టించడము, పూర్తిగా తన యొక్క తప్పిదాల నుంచి బయటపడము, పూర్తిగా తన వైఫల్యాల నుంచి తప్పించుకోవడం. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా రైతులకు అనుకూలంగా అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. రైతుల సంక్షేమం కోసం కట్టుబడి ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ మంత్రి గారు చెప్పారు, మీ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రా రైస్ భవిష్యత్తులో కూడా అది ఏ పంట గాని, రబీ పంట గాని లేక ఖరీఫ్ గాని రా రైస్ ఎంత వస్తే అంత కొనుగోలు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. మీరు ఇవ్వండి. మీరు ఈ సంవత్సరం ఇవ్వలేదు, వచ్చే సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు ఖరీఫ్ మనకు సీజను జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి బియ్యం సేకరణ, ఎఫ్సీఐలో బియ్యం సేకరణ జనవరి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆ సీజన్ 21-22కి సంబంధించినటువంటి సీజను ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఖరీఫ్ రబీ నడుస్తా ఉంది, పాత రబీ నడుస్తుంది. అదే బియ్యం ఇవ్వలేదు వీళ్ళు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఖరీఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది జనవరి నుంచి. దానికి సంబంధించి కూడా 15th జనవరి నుంచి 31st జూలై వరకు కూడా ఈ ఖరీఫ్ కొనుగోలు చేస్తుంది ఎఫ్సీఐ. 6 నెలల పాటు కొనుగోలు చేస్తుంది ఖరీఫ్. ఆ బియ్యాన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు 40 lakh మెట్రిక్ టన్స్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. 40 lakh మెట్రిక్ టన్స్ వచ్చే ఖరీఫ్ సేకరణ ఏదైతున్నదో ఆ సేకరణ అంటే జనవరి నుంచి 31st జూలై వరకు ఉంటుంది. అది సేకరణ కోసం ఎఫ్సీఐ సిద్ధంగా ఉంది. అది కూడా మీ అగ్రిమెంట్ ప్రకారమే, మీరు రాసినటువంటి లెటర్ ప్రకారము ఎంత మీరు రారైస్ ఇస్తే అంత కొనుగోలు చేస్తాము. 40 lakh మెట్రిక్ టన్ కాదు, అదనంగా వస్తే కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కొనిపించే బాధ్యత మాది. ప్రధానమంత్రి గారిని ఒప్పిస్తాం, మంత్రి గారిని ఒప్పిస్తాం. కాబట్టి అదేవిధంగా టార్గెట్ ఉన్నది, తెలంగాణకు టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎఫ్సీఐ. అదేవిధంగా వచ్చే ఇయర్ ఎంత కడతారో ఎంత కొంటారో రాసిమంటున్నాం. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ సంవత్సరమైనా అధికారుల లెవెల్లో మీటింగ్స్ జరుగుతాయి. వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం ఎంత పంటేశారు, ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. అది ఆఫీసర్స్ లెవెల్ అవుతుంది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంతవరకు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎఫ్సీఐ గాని కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదు, ఉత్తరాలు ఇవ్వలేదు. తప్పకుండా అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు తెలంగాణకు కూడా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు, చేసుకునే సమయం వచ్చినప్పుడు. మాకు నిద్ర చేశాము, నిన్న దాకా మేము హుజూరాబాద్లో బిజీ ఉంటుంది, ఈ రోజు నిద్ర చేశాము, ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ చేసుకోండి అంటే ఎవరేం చేయలేదు. హుజూరాబాద్ రైతులు ఓటు వేయలేదు కాబట్టి, హుజూరాబాద్ లో 99% ఫార్మర్స్ భారతీయ జనతా పార్టీ కోటేశారు కాబట్టి
రైతుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల మరి వ్యతిరేకత తీసుకురావాలి, వీళ్ళంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా వేశారు, టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా వేశారు అనేటువంటి భావనతో రైతాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఒక తప్పుడు ప్రచారం, విష ప్రచారం చేసేటువంటి కుట్రలో భాగంగా ఉంది. ఇప్పటికైనా మనవి చేస్తా ఉన్నాను, అగ్రిమెంట్ ప్రకారము రబీలో ఇవ్వాల్సిన దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ వెంకటరాజు అందిస్తారు. వెంకటరాజు, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్ర మంత్రి క్లారిటీ ఇచ్చారు. టీఆర్ఎస్ నేతలు మాత్రం ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు కదా, అప్డేట్స్ ఏంటి? పీయూష్ గోయల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న రాజకీయ డ్రామాలు, అనవసర ఆరోపణలు, రైతులను కన్ఫ్యూజ్ చేయడం విషయంలోనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసింది తప్ప గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు, అంటే గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసుకున్న ఒప్పందం మేరకు ఇవ్వాల్సిన రా రైస్ కానీ బాయిల్డ్ రైస్ కానీ ఇవ్వట్లేదు అనే విషయాన్ని పీయూష్ గోయల్ కొద్దిసేపటి క్రితం ఆయన వెల్లడించారు. అంటే గతంలో రబీలో, అంటే 2020కి సంబంధించిన రబీలో దాదాపుగా 14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు సంబంధించిన ఉప్పుడు బియ్యం ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఒప్పందం మేరకు 13 లక్షల ముడి బియ్యం కూడా ఇవ్వాలి. ఈ 2 బియ్యం ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావాలనే రాజకీయ ఉద్దేశంతో ఒక డ్రామాలు ఆడుతుంది, తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తుందనే విషయాన్ని పీయూష్ గోయల్ ఆయనకు వివరించారు. అంటే ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సలహా మేరకు, ఆయన ఆదేశాల మేరకు మంత్రులందరూ ఇప్పటికే ఢిల్లీలో ఉన్నారు, 6 మంత్రులు ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఎంపీలు ఉన్నారు. గతంలో ఎంపీలు కూడా ఒక లోక్సభ రాజ్యసభ జరుగుతున్న సమయంలో ఈ విషయాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకొచ్చే సమయంలో వాళ్ళు సభా కార్యక్రమాలు అడ్డుకున్నారు. ఆ తర్వాత సభను కూడా పూర్తిగా, అంటే సమావేశాలను పూర్తిగా కూడా బాయ్కాట్ చేస్తూ వారు హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చారు. కానీ నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించి ప్రధానమంత్రి మోడీకి సంబంధించి కూడా దిష్టిబొమ్మలు తగలబెట్టారు, చావుటప్పు కొట్టారు. ఈ విషయంలో చూస్తే కావాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రాజకీయ ఉద్దేశంతో రైతులను ఉసిగొల్పే ప్రయత్నం చేస్తుంది, తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందికి గురి చేసే విధంగా చేస్తుంది. అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిని, అంటే పీయూష్ గోయల్ చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే, నేను కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న నేను తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారనే ఒక తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు కిషన్ రెడ్డిని కూడా తప్పుడు ఆరోపణ చేస్తున్నారు. ఈ రెండింటి విషయాలు ఖండిస్తున్నాను. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న విమర్శలు ఏవైనా వాటిని కూడా వెనక్కి తీసుకోవాలనే విషయాన్ని పీయూష్ గోయల్ చెప్పారు. అంటే పూర్తిగా ఇది రాజకీయ కోణానికి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు శ్రవంతి. ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు కూడా ఇప్పటివరకు కూడా రైతులు చాలామంది, వేలాది మంది కూడా కళ్ళల్లో ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఈ తమ దగ్గర ఉన్న వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల వరి ధాన్యాన్ని కొన్నా కానీ కావలసిన మేరకు సరిగా తూకం చేయట్లేదు, ఇబ్బంది, అంటే తూకంతో పాటు కొంత సరైన నాణ్యత లేదనేది కూడా 5 నుంచి 6 కిలోల ధాన్యాన్ని కూడా తరుగు కింద తీసేస్తున్నారు. అంటే ఈ విధంగా కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులన్నీ చేయకుండా కేవలము రాజకీయ ఉద్దేశంతో ఇటువంటి ఆందోళనలు, ఇటువంటి విమర్శలు చేస్తుందనే విషయాన్ని కూడా పీయూష్ గోయల్ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక మరోవైపు ఏంటంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన అనేక విషయాల్లో తప్పుడు విధంగా వ్యవహరిస్తుంది మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా రాజకీయ పార్టీలో ఉన్న విమర్శ. ఎందుకంటే దాదాపుగా రైతుల దగ్గర కొన్న ధాన్యానికి 3 నుంచి 4 వారాలు ఇవ్వాలి. కానీ దాదాపు నెల రోజులు దాటిన తర్వాత, దాదాపుగా నెల 15 రోజులు దాటినా కూడా చాలామంది రైతులకు ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వం తన దగ్గర, అంటే వరి కొనుగోలు చేసిన తర్వాత రైతుకు చెల్లించాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయట్లేదు. కొనుగోలు చేస్తున్న తరుగు పేరుతో రైతులు ఇబ్బంది చేస్తుంది. అంటే ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన తన బాధ్యతలు అన్నిటి కూడా పక్కన పెట్టి మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు రోడ్ల మీదకి రావడము, నిన్న చావుటప్పు కొట్టడం, అదేవిధంగా ఉన్న పలంగా ఢిల్లీకి వెళ్ళడము. పీయూష్ గోయల్ అక్కడ లేడు, ఢిల్లీలో లేడు అనే విషయం తెలిసి కూడా శనివారం రాత్రే హుటాహుటిన వాళ్ళందరూ ఢిల్లీకి వెళ్ళారు. అక్కడ పీయూష్ గోయల్ లేడు, ఆ విషయం తెలుసు. అయినా కానీ మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు అనేది కూడా ఒక రాద్ధాంతం చేశారనేది మాత్రం బీజేపీ నేతలు ఆరోపించారు. అంటే మొత్తాన్ని చూస్తుంటే ఈ విషయం పూర్తిగా ఢిల్లీకి చేరింది. ఇప్పుడు బీజేపీ నేతలతో కలిసి పీయూష్ గోయల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు కొనుగోలు చేయట్లేదు, ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. మరికొద్దిసేపట్లో, అంటే 2:30-3 గంటల ప్రాంతంలో మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సివిల్ సప్లై శాఖ మంత్రులతో సమావేశం ఉంది. ఈ సమావేశం కంటే ముందు టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన ఎంపీలు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర సంబంధించిన మంత్రులతో కూడా పీయూష్ గోయల్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తారు అనేది కూడా కొంత ఆసక్తి ఉంది. అంటే ఇప్పటివరకు రాజకీయ ఉద్దేశంతోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని కరాఖండిగా చెప్పిన పీయూష్ గోయల్ ఇప్పుడు మంత్రులు, ఎంపీల సమావేశంలో ఆయన ఏ విధమైన ఒక సంకేతాలు ఇస్తారు, కొంత ఘాటుగా స్పందిస్తారా, లేకపోతే వీళ్ళు చెప్పింది వింటారనేది కూడా కొంత ఆసక్తి ఉంది. మరికొద్దిసేపట్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది. ఇక టీఆర్ఎస్ ఏం చేయబోతుంది, ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన ఏంటిదో పీయూష్ గోయల్ చెప్పారు. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావాలనే రాజకీయ ఉద్దేశంతో ఇటువంటి ఆందోళన చేస్తుంది. గతంలో చేసుకున్న ఒప్పందం మేరకు ముడి బియ్యం కానీ, అదేవిధంగా పారా రైస్ బియ్యం కానీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది ముందుగా ఇవ్వండి అని చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అనేది మాత్రం కొంత ఆసక్తి ఉందని చెప్పుకోవచ్చు శ్రవంతి. రైట్ వెంకటరాజు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్స్.